جتنے بھی جب بھی اجلاس ہوگا جلوس چلے گا وہ خطاب ویڈیو لنک پہ کتنے بجے کریں گے؟ اور دوسرا کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں بھی اتنی ہی تعداد میں لوگ آئیں گے یا اس سے زیادہ آئیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ جہاں قافلے کا کلمینیٹنگ پوائنٹ ہوگا وہاں وہ خود خطاب فرمائیں گے، اور کیونکہ وہ اس وقت چل پھر نہیں سکتے and the reasons are obvious، تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں سکرینز لگیں گی اور لوگ ان کا خطاب سن سکیں گے۔ دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کا خطاب وزیر آباد نہیں سن رہا، وزیر آباد میں تو ہوگا، خان صاحب کا پیغام وزیر آباد کے لیے نہیں ہے، پاکستان کی عوام کے لیے ہے، اور اس میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور میڈیا اپنا کردار ادا کرے گا، اور ان کا پیغام کروڑوں لوگ سنیں گے، کروڑوں لوگ سنیں گے۔ جب میڈیا پر قدغنیں تھی، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی اسپیچز کو انٹرپٹ کیا جاتا ہے تو پھر لائیو اسٹریمنگ بھی ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے نا، تو وہ انشاءاللہ ان کا پیغام تعداد، یہ دیکھیے یہ تحریک جو ہے نا، تعداد اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دوئم حیثیت ہے۔ میں اس کروں جب آپ ایک نظریے پہ چلتے ہیں نا، تعداد سیکنڈری ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے جنگ بدر میں آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیادت فرما رہے تھے تو 313 تھے نا، تعداد تو بڑی نہیں تھی، سوچ بڑی تھی، ارادہ پختہ تھا۔ میدان کربلا میں ایک طرف یزید کی فوج تھی اور دوسری طرف حسین کا کنبہ تھا، کتنی تعداد تھی، کون جیتا، تاریخ کس کو فاتح قرار دیتی ہے؟ آج یہ بات ہے، یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور اس ڈیفائننگ مومنٹ پر پاکستان کی یہ واحد فیڈرل پارٹی ایک بہت بڑا فیصلہ کر کے میدان میں نکلی ہے کہ ہم نے اس ملک کو ایسے ہی چلانا ہے جو پچھلے 75 سال سے چل رہا ہے، یا ہم نے روش بدلنی ہے اور واقعتاً ایک خوددار، خود مختار، حقیقی طور پر آزاد ملک بنانا ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، جہاں لوگوں کو انصاف ملے گا، جہاں معاشی استحکام بھی ہوگا، خوشحالی بھی۔ وہ فوکس تھا آئی جی پنجاب کی طرف۔ کیوں؟ آپ ایک فورس کی کمانڈر ہیں اور آپ ایک مقدمہ درج نہیں کروا سکتے، آپ آئی جی پنجاب ہیں اور آپ کا مقامی ڈی پی او اور مقامی ایس ایچ او آپ کی بات نہیں سنتا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں ان سے، کیا ان کی طرف سے رکاوٹ تھی؟ تو بتائیں، وضاحت کریں، اور اگر ان کی طرف سے رکاوٹ نہیں تھی تو کس کی طرف سے رکاوٹ تھی؟ بیان فرمائے نا۔ پولیس کی کوششوں کو، خدمات کو، اور خاص طور پہ ان شہداء کو جنہوں نے اس دہشت گردی کی جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس کو سرکاری میڈیا نے ایک ٹوسٹ دینے کی کوشش کی جو ان کی عادت ہے، جو ان کی عادت ہے، اور مجھے تعجب نہیں ہوا کیونکہ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ زیادہ اس وقت ڈس انفارمیشن کا کام بھی لیا جا رہا ہے۔ بالکل نہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب نے گجرانوالہ میں جب ہم قافلہ لے کے چل رہے تھے گوندلانوالہ چوک کی طرف، 2 مرتبہ انہوں نے پولیس کی کارکردگی کی تعریف کی اور پورے مجمع نے تالیاں بجائیں اور ان کے اس موقف کی تائید کی۔ تو یہ مسئلہ ہمارا پنجاب پولیس کے ساتھ نہیں ہے، ہمیں پورا احترام ہے ان کی کاوشوں کا، اس کے ادارے کا۔ ہم ان کے جو سربراہ ہیں ان سے شکوہ یہ تھا، اور میں نہیں، آپ لبرٹی میں تھے، ہمارا ادر صاحب تشریف فرما ہے، ڈاکٹر صاحبہ تشریف فرما ہے، وہاں لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کوئی
सुनना चाह रहे थे। वो किसी लीडर की तकरीर में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो एक चीज में दिलचस्पी रख रहे थे और वो ये थी FIR। पूरा मजमा FIR कह रहा था। ये आपके सामने की बात है। शासन ये फरमा दें कि इस वक्त जो PDM और आपकी जमात जो है कोई 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, तो सूरत हाल तो साधन की पैदा हो गई है, तो कोई ऐसा खदशा मौजूद तो नहीं है कि कहीं कोई तीसरी कुव्वत जो है आके सियासी बसात ही लपेट दे। देखिए जी, हमने तो कभी तीसरी कुव्वत को नहीं कहा। वो आइन और कानून के दायरे के अंदर होती है और होगी। तो जब आइन और कानून की बात कर रही हैं तो उसमें कोई तीसरी कुव्वत की मदाखलत का जवाब ही नहीं बनता। आपने लिबर्टी चौक में पब्लिक सेंटीमेंट की बात की है कि पब्लिक FIR के बारे में सुनना चाह रही थी। हकीकत ये है, आप अपना सोशल मीडिया भी देख लें, एक सेंटीमेंट और भी है। वो ये कहते हैं कि हमने चौधरी परवेज इलाही को हुकूमत देकर गलती की। आप IG की जानिब तो तोपों का रुख कर रहे हैं कि किसने रोका। क्या आपको नहीं लगता कि चौधरी परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब का किरदार मशकूक है? और आधे कारकुनान पे तो आपने IG पे इल्ज़ाम लगा दिया, दूसरी जानिब आप हकीकत खुद छुपा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं या इमरान खान के साथ, और वो क्यों नहीं FIR दर्ज कराने में रुकावट बने होंगे? चौधरी परवेज इलाही एक से ज्यादा मर्तबा कह चुके हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और वो इमरान खान के फैसलों की तारीफ कर रहे हैं। ठीक, हमें उन पर शक करने की हमें गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि कई दफा मुंतब हुकूमतें भी हमारे इस निज़ाम में जिसकी इस्लाह की ज़रूरत है बेबस दिखाई देती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। हम बेनिफिशरी देखना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को, जो वाक़ियतन चाहते हैं कि उन्हें महंगाई से, बेरोजगारी से, लाकानूनियत से रिहाई मिले, आज़ादी मिले। एक आपके सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि मैं तहरीक इंसाफ की जानिब से शुक्रगुजार हूँ उन इंटरनेशनल कायदीन का जो मेरे इल्म में है, जिन्होंने डायरेक्ट रब्ता किया और इमरान खान साहब की तबीयत के बारे में टेलीफोन किए और उनके लिए दुआगो थे। वो एक तवील लिस्ट है, हम आपको पेश भी कर सकते हैं। मेरी भी हुई, फॉर एग्जाम्पल कल रात मेरी तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई और उन्होंने फ़ोन करके अपनी तरफ से तुर्क हुकूमत की तरफ से, सदर अर्दोगान की तरफ से इमरान खान साहब की खैरियत दराज की और कहा कि हम स्टेटमेंट इशू कर रही हैं और ये भी ऑफर किया कि टर्की हाजिर है, अगर उनको इलाज के लिए टर्की आना है तो हम उनको पूरी सहूलतें प्रोवाइड करेंगे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होगी, पर आपके इस जेस्चर को हम अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे बहुत से वर्ल्ड लीडर्स हैं जिन्होंने इमरान खान का फ़ोन करके तबीयत के बारे में पूछा है। शादी ये बताइएगा, एतराफ़ी बयान आ चुका है, तो क्या आप समझते हैं जो FIR होगी उसकी कोई कानूनी वक़्त भी होगी? उस एतराफ़ी बयान की कोई कानूनी हैसियत है? उस एतराफ़ी बयान, वो तोता मैना की जो कहानी है, आप ये बताइए, अभी वाक़या हुआ ही नहीं, अभी जो मरीज हैं वो अस्पताल पहुंचे ही नहीं, उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिल रही है और ये साहब पकड़े भी जाते हैं, पुलिस कस्टडी में उनका बयान भी रिकॉर्ड हो जाता है, वो बयान नशर भी हो जाता है। उसके बाद बहुत से मनपसंद जो हैं साथी, उनके ट्वीट्स भी आ जाते हैं। असेंबली के अंदर ख्वाजा आसिफ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर भी कर देते हैं और जब उस थाने को मुअत्तल किया जाता है तो चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ये लैप्स है आपका, उसके बाद दूसरा बयान भी आ जाता है। उसकी क्या वक़्त है, उसकी क्या अहमियत है? दर हकीकत मैं समझता हूँ उस बयान से, उस कन्फेशनल बयान से, कहते हैं ना
चोर की दाढ़ी पे तिनका साबित होता है। शादी कि जब एक थाना मुअत्तल हो सकता है पहले बयान पे, तो दूसरा थाना पे दूसरे बयान पे क्यों नहीं मुअत्तल हुआ? क्या वो पंजाब के हदूद से बाहर था? मैं देखिए, जहां तक आप फिर चौधरी साहब का जिक्र कर रहे हैं, क्या चौधरी परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को गुजरात में नहीं ऑफर किया कि मैं आपका मेजबान होऊंगा? उनका घर है ना गुजरात, उनका जिला है गुजरात, क्या उन्हें ऑफर नहीं किया कि आप आइए हमारे पास ठहरे? उनके इल्म में था ना कि इमरान खान एक लॉन्ग मार्च के सिलसिले में आ रहे हैं और गुजरात में उन्होंने दाखिल होना है, तो गुजरात में उन्होंने इस्तकबाल भी करना था और मेजबानी भी करनी थी। तो ये मुझे इल्म है कि एक अंसर है जो ये रंग देना चाह रहा है, और ये एक जिसे कहते हैं ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए एक शगाफ बनाना चाह रहा है। मैं समझता हूँ कि हम भी बंटे नहीं खेलते रहे।